Hi everyone, this is Santi Babu Mamudi, Department of Computer Science, KBN College, Vijayawada. Today we discussing about CSMA. CSMA, what is the meaning of CSMA? This is one of the important subject nowadays. Cyber security and malware analysis. Cyber security and malware analysis. It is one of the basic subject in every final year students in degree. So first of all, first unit, introduction to network and cyber security. This is the first unit, introduction to network and cyber security. What is the network? Network are essential for communication, allowing devices to exchange data efficiently. So that is called a network. What is the network? A network is a collection of interconnected systems. Is called a network. The cyber security aims to protect your network and systems and the data from cyber threats. So that is called a cyber security. Understanding both concept is a crucial for navigating the digital landscape safely. For example, here nine elements of the network security. First one, network firewalls. Another one, next introduction to prevent systems, unflow of management, SD-WAN security and networking behavior and anonymous of detections and DDoS mitigation, cloud accessing. These are all nine elements of the cyber security concept. Next one, what is the network? What is the network? What is the network means here? Network. A network consists of interconnected devices that communication via protocol. What is the meaning of protocol? It is rules and regulations of processing the data is called it is called a network. A network consists of interconnected devices that communications via protocols. A network can be classified into various types of such as a PAN, LAN, WAN and MAN. Each type of service a different purpose of formal and local connectivity of the global interconnections. Here some networks diagrams are available here. First one, fully connected networking topology. Second one, mesh network topology. Next, star network topology. Other one, ring network topology and common bus topology. What is the topology? What is the meaning of topology here? The shape of the network, it is called a topology. There are some different types of shapes there. First one, ring topology, star topology, mesh topology. Other one, hierarchy topology, and the last one, bus topology. Next one, types of networks. The first one, PAN, personal area network. It is a purely personal, like that house network or home network. Next one, LAN, local area network, connecting the device within the limited geographical area. For example, our labs or single lab. A single lab is nothing but a LAN. A particular area లో మనం దాన్ని ల్యాన్గా డివైడ్ చేస్తాం. మినిమం 10 to 20 సిస్టమ్స్ వరకు మనం ల్యాన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ల్యాన్ క్రియేట్ చేసి. సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి మ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు. మ్యాన్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటొచ్చు మనకి. దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఈజ్ ఏ మ్యాన్ అవుతుంది, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎవ్రీ హౌస్లో కామన్గా కనిపించేటువంటి సెటప్ బాక్స్, ఏపీ ఫైబర్ నెట్వర్క్ ఉంది కదా, అలాంటి సెటప్ బాక్స్ ఇక్కడ మనం వ్యాన్గా అభివర్ణించవచ్చు. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వరల్డ్ వైడ్ నెట్వర్క్. ఇస్ కవర్ లార్జ్ డిస్టెన్స్ అండ్ లింకింగ్ మల్టిపుల్ ల్యాండ్స్, మల్టిపుల్ వ్యాన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ప్యాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని ఇంటర్నెట్గా మనకి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాన్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి ల్యాప్టాప్స్ కావచ్చు, మొబైల్స్ కావచ్చు అండ్ అదర్వైజ్ ఇంకా ట్యాబ్స్ కావచ్చు, డెస్క్టాప్ సిస్టమ్స్ మనం ప్యాన్కి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. ల్యాన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ కావచ్చు, అదర్వైజ్ మనకి ల్యాబ్స్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిని మనం ల్యాన్గా సమ్ కనెక్టెడ్ డివైజెస్ విత్ జియోగ్రాఫిక్ పర్టికులర్ room or
కాలేజ్ ఆర్ హాస్పిటల్స్లో మనం ల్యాన్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వ్యాన్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు మన ఇంట్లో కామన్గా కనిపించే సెటప్ బాక్సెస్ని వ్యాన్గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యాన్ వచ్చేసి మనకి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ మ్యాన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఏరియా నెట్వర్క్ లైక్ దట్. దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం దీనికి సెటప్ బాక్స్ పెట్టవచ్చు. లాస్ట్ వన్ వ్యాన్గా మనం చెప్పాం. వ్యాన్ ఈజ్ ద వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. వైడ్ ఏరియా మీన్స్ ఇట్స్ ద ఇంటర్నెట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నెట్? Internet is a global networks and the networks of the networks like the thousands and lakhs and crores of connections ఉంటాయి కాబట్టి మనం దీన్ని వ్యాన్గా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ? Cyber security encompasses the measure to the protective systems from a unauthorized access like that hackers నుంచి malwares నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాడే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్టే సైబర్ సెక్యూరిటీ. సైబర్ సెక్యూరిటీ encompasses a measure to the protect your systems and from unauthorized access. It involves the safeguard of the data and integrity and confidentiality and availability. Cyber threats evolves the consistently making a ongoing education or awareness of essential nowadays. The data protection is a very very important. మనకి ఆన్లైన్లో హ్యాకర్స్ ఉండొచ్చు, క్రాకర్స్ ఉండొచ్చు, మాల్వార్స్ ఉండొచ్చు, వైరసెస్ ఉండొచ్చు. వాటన్నిటి నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి నవేడేస్ అనేకమైనటువంటి న్యూ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినాయి. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇలాంటివి వచ్చినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 5 types ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఒకటి, అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ ఒకటి, క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఒకటి, ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ 5 types ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్గా మనం చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ కామన్ సైబర్ థ్రెట్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థ్రెట్? ఇట్ ఈస్ ద థ్రెట్ మీన్స్ పొంచి ఉన్నటువంటి ప్రమాదం. అంటే ఆన్లైన్లో మనకి హ్యాకర్స్ కావచ్చు, మాల్వేర్ కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిని మనం కామన్ సైబర్ థ్రెట్స్ అంటాం. ఆపద ముప్పులు మనకి అనేక రకాలుగా ఆన్లైన్లో ఉంటాయి. ద మాల్వేర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనకి మాల్వేర్ ఇంక్లూడింగ్ ద వైరస్ అండ్ ransomware can disrupt operations of the compromise the data. I mean మాల్వేర్స్ నుంచి హ్యాకర్స్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ అనే దాన్ని వాడతాం. మెయిన్ వచ్చేసి మనకు థ్రెట్స్ మీన్స్ మనకు కొంచెం ఆపద అనేది మనకు ఆపదల నుంచి కాపాడుకోవడానికి మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్పామ్ కాల్స్ వస్తాయి, స్పామ్ మెయిల్స్ వస్తాయి. మనం అన్నోన్ పర్సన్స్ ఉన్న వాటిని మనం జనరల్గా ఓపెన్ చేయకూడదు అనమాట. ఓపెన్ చేస్తే మనకి దాని నుంచి వైరస్ రావచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అనేకమైనటువంటి ఫిషింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనేక మంది. ఫిషింగ్ అట్రాక్ట్స్ ట్రిక్స్ యూజర్స్ ఇన్ టు ది రిలీవింగ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ది డిసెప్షన్స్. మీన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మనకి ఆన్లైన్లో అనేకమైనటువంటి వ్యాపకాలను చూపించి లాటరీ అనొచ్చు, ఇంకా ఏమొచ్చు, మీకు గిఫ్ట్స్ అనొచ్చు, కార్స్ అనొచ్చు, ఇలాంటి వాటిని ఫిషింగ్ అనమాట. అట్రాక్ట్ చేయడానికి హ్యాకర్ అనేవాడు ఇలాంటి మెసేజెస్ మనకి మెయిల్స్ పంపుతూ ఉంటాడు. దాన్ని ఏమన్నారంటే డానియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటాడు. డానియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మాల్వేర్ అటాక్ ఎయిమ్స్ టు ఓవర్ హీల్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద రీడింగ్ దెమ్ ద inaccessibilities. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మాల్వేర్ ఇస్ కాల్ ఏ మాలిషియస్ సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ వన్ ఫిషింగ్, తర్వాత స్పేర్ ఫిషింగ్, మెయిన్ ఇంటూ ది మిడిల్ అటాక్, మ్యాన్ ఇంటూ మిడిల్ అటాక్. ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్. డానియల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్, DDoS అంటాం దాన్ని. SQL ఇంజెక్షన్ అన్నాం. ఫర్దర్గా జీరో డే ఎక్స్ప్లైట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఏ అడ్వాన్స్ జీరో డే ఎక్స్ప్లాయిట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్. కీబోర్డ్ కీస్ నుంచి చేసే వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్. అడ్వాన్స్డ్ ప్రెసిస్టెన్స్ థ్రెట్స్ అనమాట ఇది. ఇంకా ఉన్నాయి, ransomware ఉంది, DNS అటాక్స్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ 8 types or 10 types of cyber security threats. Next one, cyber security principles. How to protect our mail or system ఫర్ హ్యాకర్స్ అండ్ ransomwares. వీటి నుంచి మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కోసం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవుతే మనకి ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క డేటాని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ యూజర్స్ టు ఓన్లీ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ నెసరీ ఫర్ దేర్ రోల్స్. డిఫెన్స్ ఇన్ ఏ డెప్త్ ఇన్వాల్వ్స్ ద మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ
కంట్రోల్ ఫర్ బెటర్ ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవడానికి అడ్వాన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ హెల్ప్ టు ప్రొటెక్ట్ ద అగెనిస్ట్ నోన్ యాజ్ ఏ వాల్నరబిలిటీస్ నథింగ్ బట్ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి మనకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల కారణాల్లో మనకి వాల్నరబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ సమ్ సెక్యూరిటీ ప్రిన్సిపల్స్ దేర్, ఎకనామిక్ మెకానిజం, ఫెయిల్ సేఫ్ డిఫాల్ట్స్, కంప్లీట్ మీడియా మెడిటేషన్, ఓపెన్ డిజైనింగ్, separation of privilege, latest updates, less common mechanism, psychological acceptability, work factor, compromise the recording. These are all security principles. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫాలో అయితే పర్టికులర్గా మన యొక్క డేటాని, మన పర్సనల్ డేటా కావచ్చు, మెయిల్స్ కావచ్చు, సోషల్ మీడియా ఐడీస్ కావచ్చు, వీటన్నిటి నుంచి మనం ఈ 9 ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫాలో అయితే మన యొక్క డేటాని ప్రొటెక్ట్గా ఉంచుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అండ్ టూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ దేర్ మనకి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని హార్డ్వేర్ టూల్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అండ్ టూల్స్. ఫస్ట్ వన్, ఫైర్ వాల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్యారియర్ బిట్వీన్ ద ట్రస్టెడ్ అండ్ అన్ట్రస్టెడ్ నెట్వర్క్, ఫిల్టరింగ్ ద ట్రాఫిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూసినట్టయితే ఒక ల్యాన్ ఉంది, ఒక వ్యాన్ ఉంది. వ్యాన్ సర్వర్ ఉంది, వైర్లెస్ సర్వర్ ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ల్యాన్ ఉంది, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉంది. ఇన్ బిట్వీన్ మనకి ఫైర్ వాల్ అనేది ఒకటి ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్? ఇట్ ఈస్ లైక్ ద యాక్ట్ లైక్ దట్ ఏ సెక్యూరిటీ గార్డ్. మనకి ఏ విధంగా అయితే గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉండి మనకి బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళని, లోన్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ అడుగుతూ మనకి ఏ విధమైన హానికరం తలపెట్టకుండా అతను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఫైర్ వాల్ డివైస్ అనేది కూడా మనకి ప్రొటెక్టింగ్ హార్డ్వేర్ డివైస్గా, సాఫ్ట్వేర్ డివైస్గా వర్క్ చేస్తుందండి. చూడండి, టు ల్యాన్ అండ్ వ్యాన్, ల్యాన్కి వ్యాన్కి మధ్యలో ఒక ఫైర్ వాల్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్? చూడండి, యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ డిటెక్ట్ అండ్ ర్యాన్సమ్వేర్ మాలిషియస్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, ఎన్క్రిప్షన్, సెక్యూర్ డేటా, ట్రాన్సిస్ట్ అండ్ రీసెట్ ద మేకింగ్ ద అన్రీడబుల్ ఆఫ్ అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్. అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని స్టాప్ చేయటం, అట్ ద సేమ్ టైం వైరస్ని ఆఫ్ చేయటం. ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెష్గా ఫిల్టర్ చేసినటువంటి డేటాని మన యొక్క నెట్వర్క్లోకి ఎలా చేయటం అనేది ఫైర్ వాల్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ అండి. ఆ ఫైర్ వాల్ లేకపోతే అనేక రకాలుగా మన యొక్క సర్వర్స్ కావచ్చు, మెయిల్స్ కావచ్చు, హ్యాక్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ది నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి హౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ మెయిల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సోషల్ మీడియా ఐడీస్ కావచ్చు, పర్సనల్ డేటాని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉండే ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ మనం యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. మనకి యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది కంపల్సరీగా వీక్లీ వన్స్, మంత్లీ వన్స్ ఆ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడం, లేదా యూజర్ ఐడిని చేంజ్ చేయడం, లేకపోతే మనకి రిలేటివ్స్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరు కూడా ఈ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా, కాన్ఫిడెన్షియల్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇతరులకు చెప్పకూడదు. అలా చెప్పడం వల్ల మనకి హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే రీసెట్ యువర్ పాస్వర్డ్ అండ్ రీసెట్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. మెయిల్ ఐడీస్ని, పాస్వర్డ్ మనం సెక్యూర్గా ఉంచగలిగితే మనకు ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క డేటా అనేది చాలా ప్రొటెక్ట్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూసినట్టయితే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అని కూడా మనం అది అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళు మనం అన్నోన్ పర్సన్స్ అయితే మనం అలౌ చేయకూడదు. అలా చేయడం వల్ల దాని ద్వారా మనకి వైరస్ రావచ్చు, ఇంకా మన డేటా థెఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. చూడండి, రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ పాస్వర్డ్ అండ్ యూజింగ్ కాంప్లెక్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్ ద అకౌంట్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంప్లిమెంటింగ్ అండ్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అథెంటికేషన్ యాడ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా లేయర్స్ ఆఫ్ ది ప్రొటెక్షన్. ఇక్కడ చూసినట్టు మనం పాస్వర్డ్ ఏదాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేయడం వల్ల, లేకపోతే పాస్వర్డ్ ఏదాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం వల్ల మ్యాక్సిమం మనం మన యొక్క డేటాకు ప్రొటెక్ట్ చేసిన విధంగా ఉంటాం. కండక్టింగ్ ద పీరియాడిక్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్స్ అండ్ హెల్ప్ టు ఐడెంటిఫై ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ వాల్నరబిలిటీస్. ఇక్కడ అంటే ఆపదల నుంచి, అపాయాల నుంచి, వాల్నరబిలిటీస్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మెయిన్ మనం ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనే దాన్ని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే ద ఫ్యూచర్ నెట్వర్క్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. అంటే భవిష్యత్తులో సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఏ రోల్ తీసుకుంటుంది అనేది ఇక్కడ మనకి చూపించారండి. ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. యాజ్ ద టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్, నెట్వర్క్స్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అండ్
interconnected. Emerging the technology like AI, IoT bring both opportunities and new security challenges. కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్స్ రావడం వల్ల మనకి ఏఐ లాంటి కొత్త కొత్త టూల్స్ రావడం వల్ల లేకపోతే ఐఓటీ థింగ్స్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లాంటి కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మన డేటా అనేది హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. అలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ నుంచి కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొత్త కొత్త మనం టెక్నాలజీ అనే వాటిని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్రొటెక్టింగ్ టూల్స్ అనే వాటిని. ఇక్కడ చూడండి, ఎమర్జింగ్ ద టెక్నాలజీ లైక్ ఏఐ అండ్ ఐఓటీ బ్రింగ్స్ బోత్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ న్యూ సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్. మన ముందు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉండే, సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ మనం చాలా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకుంది. మీరు రీసెంట్గా చూసినట్టు మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్ కూడా ఆగిపోయి చాలా ఇబ్బంది పడినటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం గమనించాం. చూడండి, ఇక్కడ స్టేయింగ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అండ్ అడాప్టింగ్ ద చేంజెస్ ఈజ్ ఏ కీ టు మెయింటైనింగ్ ద ఎఫెక్టివ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఎఫెక్టివ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటే మనం ఎలాంటి డేటానైనా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ అవుట్లైన్స్ ప్రొవైడ్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సూటబుల్ ఫర్ ప్రజెంటేషన్ ఫర్ ఫార్మేట్. కొన్ని ఇక్కడ మనకి కీ ట్రెండ్స్ ఇచ్చాడు, వాటిని ఫాలో అయితే మనం మ్యాక్సిమం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంది. ఫస్ట్ చూడండి, అటాక్స్ అగైనెస్ట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ని మనం ఫాలో అయితే అటాకర్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రైజ్ టు ఐఓటీ డివైజెస్ నుంచి మనం డివైజెస్కి ఏ విధమైనటువంటి పాస్వర్డ్స్ పెట్టడం వల్ల కానీ డివైజెస్ని అప్డేట్ చేయడం వల్ల కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయటం. కీ ట్రెండ్స్ అనేవి మనకి ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏఐ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి నేర్చుకోవడం, తెలుసుకోవడం. జీరో ట్రస్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అసలు నాలెడ్జ్ లేకుండా ఉంటే మనకి అసలు మినిమం నాలెడ్జ్ అప్డేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలియకపోతే మనకి హ్యాకర్ అనేవాడు యాక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. మల్టీ ఫ్యాక్టర్స్ అథెంటికేషన్స్ కావచ్చు, కంటిన్యూస్లీ ఎవాల్వింగ్ ద ర్యాన్సమ్వేర్, రైజ్ ఇన్ ఏ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది థ్రెడ్స్, ఎక్స్ప్లోరింగ్ బాడీ అండ్ మొబైల్ డివైజెస్. ఇలా కొన్ని మనం కీ ట్రెండ్స్ మనం చూసినప్పుడు వాటికి అప్డేటెడ్గా మనం ఉంటేనే మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. గ్రోయింగ్ ఐటీ స్కిల్స్ గ్యాప్, ఇంక్రీజింగ్ థ్రెట్స్ ఆఫ్ డీప్యాక్స్, నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ వైర్ఫైర్, ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్, కనెక్టెడ్ కేర్స్, యూజర్ అవేర్నెస్, అటాక్ అనే హెల్త్ అండ్ కేర్ సెక్టర్స్. ఇలాంటి వాటి గురించి మనం ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అప్డేటెడ్ ట్రెండ్స్ని గురించి మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ వాటి మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా చూసినట్టయితే ఇంకా ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్గా ఉన్నాయి. తర్వాత మనకి కొన్ని చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ దీనిలో మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్. ఇట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఆఫ్ ది మనకి ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఉందండి. ఒకసారి అది కూడా మనం చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ? చూడండి, ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ మనకు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ? ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అండి. ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్, ఇంట్రొడక్షన్ టు ఓఎస్ఐ మోడల్. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఓఎస్ఐ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ మోడల్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్టువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్. ఓపెన్ సిస్టమ్స్లో జరిగే కమ్యూనికేషన్ని వయా ఒక ఫిజికల్ కేబుల్ ద్వారా మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని ప్రాసెసింగ్గా యాజ్ యూజువల్గా A1 నుంచి A2కి డేటా ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందని చూస్తాం. చూడండి, ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ మోడల్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్టువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్డ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్. 2 డివైజెస్ని ఒక కేబుల్ ద్వారా నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ చేసి ఆ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఓఎస్ఐ మోడల్ డెవలప్డ్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డైజేషన్ ISO late 1976 provide the standard for the different systems to the communication. ISO provided by the OSI అండి. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది 1970sలో ఒక మోడల్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ OSI మోడల్. ది మోడల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 7 layers, each serving the distance purpose of the transmission డేటా అక్రాస్ ద నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్లో 7 layers నుంచి డేటా ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ సిస్టమ్ A1 టు B1 టు A1కి డేటా ఎలా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది అనేది
దీనిలో కాన్సెప్ట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది 7 లేయర్స్. మనకి 7 లేయర్స్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ చూసినట్టయితే ది 7 లేయర్స్ ఆఫ్ ది OSM మోడల్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ లేయర్ అండి, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డేటా లింక్ లేయర్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ లేయర్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి సెషన్ లేయర్, సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ లేయర్, లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్. మనకి ఈచ్ అండ్ 7 లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 లేయర్స్ని 2 కేటగిరీగా డివైడ్ చేశారండి. ఫస్ట్ వన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్ అన్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి అప్పర్ లేయర్ అన్నారు. లోయర్ లేయర్ అప్పర్ లేయర్గా డివైడ్ చేశారు. మనకి 1 to 4 లేయర్స్ని లోయర్ లేయర్స్ అన్నారు, 5 to 7 లేయర్స్ నుంచి వచ్చి అప్పర్ లేయర్స్ అన్నారు. ఇది ఫస్ట్ సర్వీసెస్ వచ్చేసి 1 to 4 వీటిని మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీస్ అన్నారు, అప్పర్ లేయర్ని అప్పర్ లేయర్ సర్వీసెస్ అన్నారు. చూడండి ఇక్కడ ది 7 లేయర్స్ ఆర్ OSM మోడల్. మనకి PD అంటే SPAగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. వీటిని ఫిజికల్ లేయరు, డేటా లింక్ లేయరు, నెట్వర్క్ లేయరు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, సెషన్స్ లేయరు, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్. మనకి ఈ 7 లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ లేయర్ ప్రతి ఒక్క లేయర్ కూడా ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేస్తాయి. ఈచ్ లేయర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద లేయర్ డైరెక్ట్లీ అబోవ్ అండ్ బిలో లేయర్. ప్రతి ఒక్క లేయర్ కింద ఉన్న లేయర్ని పైన లేయర్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ దానిలో ఉన్న డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్షూర్ ద సీమ్లెస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా కోఆర్డినేట్ చేయాల్సి అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ ద ఈచ్ లేయర్ ఫంక్షన్స్ crucial for the troubleshooting and network issues and the designing effective network of the architecture. ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్న విధంగానే ప్రతి ఒక్కటి మనకి కనిపిస్తుందండి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ లేయర్లో డేటా ఫిజికల్ లేయర్ డేటా బిట్స్ స్ట్రీమ్లో ఉంటుందండి, బిట్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. దీనికి ఒక ఫిజికల్ కనెక్షన్ వైర్ అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ లేయర్లో. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎర్రర్ డిటెక్షన్, ఫ్లో కంట్రోల్ ఉంటుంది. దీనిలో డేటా అనేది ఫ్రేమ్స్ ఫార్మేట్లో ఉంటుందండి. థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ అడ్రస్సింగ్ ఆర్ రూటింగ్ అంటారు. దీనిలో డేటా వచ్చేసి ప్యాకెట్స్ ఫార్మేట్స్లో ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ లేయర్ చూడండి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, ఎండ్ టు అండ్ ఎర్రర్ కంట్రోల్గా ఈ లేయర్ మనం అభివర్ణించవచ్చు. తర్వాత ఫిఫ్త్ లేయర్ వచ్చేసి సెషన్స్ లేయర్ అండి. అథెంటికేషను, పర్మిషన్స్, సెషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రజెంటేషన్ లేయర్. ఈ ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో కోడింగ్ ఇంటూ ది 0s and 1s ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కంప్రెషన్ కూడా జరుగుతుందండి డేటా. సో మనకి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ చీపర్ టెక్స్ట్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ అయ్యేది మనకి ఈ ప్రజెంటేషన్ లేయర్లోనే అండి. దాన్ని మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటే ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ క్రిప్టోగ్రఫీ ప్రాసెస్లో ఇది జరుగుతుందండి. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మనం చూసినట్టయితే అప్లికేషన్ లేయర్లో జరిగే ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ వచ్చేసి మెసేజ్ ఫార్మేటింగ్, ఈవెంట్ మెకానిజం, ఇంటరాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అప్లికేషన్ లేయర్లో జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీటెయిల్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ లేయర్ చూడండి. తర్వాత మనకి ఈచ్ 1 to 7 లేయర్స్ని మనం చూసినట్టయితే ఇంకా మనకి పర్సనల్ లేయర్స్గా చూడవచ్చు. వీటిని OSI 2లో ఉంటాయి అవి. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ లేయర్ని డీటెయిల్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఫిజికల్ లేయర్. ఇంట్రొడక్షన్ టు OSI రిఫరెన్స్ మోడల్ మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఈచ్ లేయర్లో డీటెయిల్డ్గా మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఫిజికల్ లేయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది యాక్చువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ రా డేటా ఓవర్ ఫిజికల్ medium is nothing but a wire or cable. It defines the electrical, optical and mechanical characteristics of the కనెక్షన్ బేస్ చేసుకునే మనకి ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ లేయర్లో వర్క్ జరుగుతుందండి. ఎగ్జాంపుల్ టెక్నాలజీస్ లైక్ దట్ OSI కేబుల్స్ మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీస్ మనం చూసినట్టు లేయర్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఎథర్నెట్ కేబుల్, FOT ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్గా మనం ఫిజికల్ లేయర్లో చూడొచ్చండి. సెకండ్ లేయర్ వచ్చేసి మనకి డేటా లింక్ లేయర్ ఎన్షూర్ ద రిలయబుల్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ది డివైస్. It handles the error detection and correction as well as frame synchronization అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో ప్రోటోకాల్స్ సచ్ యాజ్ ఎథర్నెట్, వైఫై ఆపరేషన్స్ on this layer operate at this layer, managing the MAC addresses, మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనేది మనకు జరుగుతుంది. సెకండ్ వన్
చూసినట్టయితే డేటా లింక్ లేయర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి నెట్వర్క్ లేయర్. ద నెట్వర్క్ లేయర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రూటింగ్ ప్యాకెట్స్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ప్యాకెట్స్ ఫార్మేట్లో డేటా ఉంటుంది నెట్వర్క్ లేయర్లో. ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద బెస్ట్ పాత్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అక్రాస్ ద interconnected networks. It means IP, Internet Protocol. It is a key protocol of the functions this layer facilitating the logical address. Next fourth one, transport layer. The transport layer ensures the end-to-end communication and data integrity. It manages the flow control, segmentations and error recovery, data packets. నెక్స్ట్ దీనిలో మనకు వచ్చేసి టీసీపీ వర్క్ అవుతుంది. ప్రీవియస్గా మనకి ఐపీ చూసాం ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. దీనిలో పర్టికులర్గా టీసీపీ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అండ్ యూడిపి ప్రోటోకాల్ అనేవి 2 ప్రోటోకాల్స్ వర్క్ చేసి యాజ్ వెరీ పర్మనెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఇన్ ద లేయర్. ఈ 2 ప్రోటోకాల్స్ దీంట్లో వర్క్ అవుతాయి. థర్డ్ లేయర్లో మనకు నెట్వర్క్ లేయర్లో ఐపీ ఎలా వర్క్ అయిందో, ఫోర్త్ లేయర్లో కూడా టీసీపీ ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అండ్ యూడిపి యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మనకి సెషన్స్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ లేయర్. ది సెషన్ లేయర్ ఎస్టాబ్లిష్ మేనేజ్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ ద సెషన్స్ బిట్వీన్ ద అప్లికేషన్. అంటే స్మాల్ సెషన్స్గా డివైడ్ చేసి డేటాని ఈజీగా అప్పర్ లేయర్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మనకి సెషన్ లేయర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ కంట్రోల్స్ ద డైలాగ్ బిట్వీన్ 2 ప్రాసెసెస్ ensuring the data properly syncsed. The functions such as the sessions checkpoint and recovery of the providing this layer checkpoints ni at the same time small sessions ga data ni divide chesi upper layer ki ee session layer anedi send chestundandi. Next one vachesi manaki sixth layer. Sixth layer is the presentation layer. The presentation layer translates the data between the applications and the network format. Network format like మన యాక్చువల్ డేటాని నెట్వర్క్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేసేదే ప్రజెంటేషన్ లేయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్రిప్టోగ్రఫీ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఇక్కడ 6th లేయర్లోనే మనకి రిపీట్ అవుతుంది. ఇట్ హ్యాండిల్స్ ద డేటా ఎన్క్రిప్షన్, కంప్రెషన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ టు ఎన్సూర్ ద క్యాపబిలిటీస్. చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫార్మేట్ లైక్ జేపీజీ, ఏఎస్ఐ, ఏఎస్సి అండ్ ఎంపీఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డేటా ఫార్మేట్ని డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మేట్స్ ఉండే దేనికి తగిన ఫైల్ ఫార్మేట్ని ఆ విధంగా అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసినట్టయితే చూడండి రిలేటెడ్ ప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిట్ డేటా, ట్రాన్స్లేట్ ద డిఫరెంట్ డేటా రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ది అప్లికేషన్ లేయర్ ఇంటూ ది యూనిఫామ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్. ఒక యూనిఫామ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్లోకి ఇది కన్వర్ట్ చేసి అప్లికేషన్ లేయర్లోకి సెండ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి ఇది ప్రొవైడ్ చేసే ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ వచ్చి ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ ఫర్ సెక్యూర్ ఎఫిషియెంట్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్. పక్కాగా మనకి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని చీపర్ టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేసే ఆ క్రిప్టోగ్రఫీ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉందో ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్ పర్టికులర్గా ఈ 6th లేయర్లోనే జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి డేటా ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డేటా కంప్రెషన్. ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ కంప్రెషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఈ లేయర్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వచ్చేసి మనకి 7th లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్. The application layer provides a network services directly to end-to-end application. End-to-end application అనేది end user application. Application layer provides the network service directly end user application. ఫైనల్గా యూజర్ ఏ విధంగా అయితే కోరుకుంటున్నాడో ఆ విధమైన ఫార్మేట్లోకి డేటా కన్వర్ట్ అయ్యి ఫైనల్గా సెండ్ చేయడానికి ఇది రెడీ అవుతుంది అనమాట. ఇది చూడండి ఇట్ ఎన్కంపాసెస్ ప్రోటోకాల్ దట్ సపోర్ట్ ద యూజర్ లెవెల్ ఫంక్షన్స్ సచ్ యాజ్ ఈమెయిల్ అండ్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫరేషన్ అనేది ఈ 7th లేయర్లో జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి మనం జస్ట్ గూగుల్ అని కొడితేనే ఆటోమేటిక్గా HTTP తీసుకుంటుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ లేయర్ ప్రోటోకాల్ ఇంక్లూడింగ్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ వర్క్ అవుతాయి. ఇక్కడ HTTP, FTP, SMTP, హైబర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఒకటి, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఒకటి, స్విచ్ మోడ్ ఇంకా SMTP ప్రోటోకాల్. 3 ప్రోటోకాల్స్తో వర్క్ అయ్యి మనకి ప్రాపర్గా సెక్యూర్గా సేఫ్గా డేటా అనేది సెండ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చూడండి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ 7 లేయర్స్ చూసినట్టుగా మనకి ద OSI మోడల్ ఈజ్ ఏ క్రూషియల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ద డిజైనింగ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటినీ, కాంప్లెక్సిటీస్ అన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఫస్ట్ వచ్చిన మోడల్ మనకి OSI రిఫరెన్స్ మోడల్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ది నెట్వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్లీ. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్టివ్గా నెట్వర్క్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఎర్రర్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి, ఎలా ఎర్రర్స్ వస్తే కాంప్లెక్సిటీని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనేది
మనకి ఇక్కడ జరుగుతుంది అన్నమాట. అలా ఓవర్కమ్ చేయడానికి OSI రిఫరెన్స్ మోడల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే by addressing the OSI model, organization can ensure the better scalability, interoperability and security in their network solutions. నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ని సొల్యూట్ చేయడానికి మనకి OSI మోడల్ అనేది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫీల్ ఫ్రీ అండ్ ఎక్స్పెండెడ్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఆఫ్ ది కస్టమైజ్ ద కంటెంట్ బెటర్ ఫిట్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ స్టైల్. ప్రజెంటేషన్ స్టైల్ అంటే మీన్స్ ప్రతి విధమైనటువంటి సర్కమ్టెన్సెస్ని కానీ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈస్ ద 7 layers of the individual introduction of the OSI model. Thank you.